مثل که ذات پاک یکجا کرده باشد شادی و غم را، صفحه های تقویم زندگی انسان پیوسته پر است از شیب و فراز، از پستی و بلندی، یعنی از مغز هستی، از سیاهی و سفیدی، و انسان هایی که با کتب بیشمارشان کیها به مجرای بزرگ ادبیات داخل شدند و اندرون جوشش های حیات ادبی قرار دارند، یعنی محض ادیبانند که از همین باب زیاد میگویند. برای بهی روزگار، برای سرسبزی ادبیات زحمت میکشند که یکی از این سرسپرده راه ادب و ایجاد، نویسنده، عضو اتفاق نویسندگان تاجیکستان ظریف غلام است، چهره نوبتی برنامه ما. بفرمایید دیگر بیننده هوشمند. باید تاکید کرد که ادیب ظریف غلام خیلی مشاهده کار، تحلیلگر و دقیق نظر است. محمد یوسف امامزاده، اکادمیک. ظریف غلام ноябри соли 1944 дар деҳаи Кангурти ноҳияи Кангурт, ҳоло Тимур Малик, дар оилаи деҳқон чашм ба олами ҳастӣ кушодааст. айёми кӯдакӣ, наврасӣ ва ҷавониашро дар ноҳияи Калхозобод, ҳоло Ҷалолиддини Балхӣ гузаронидааст ва ҳарфи адабу русуми зистанро низ ҳамчунон аз маҷрои рӯзгори мардуми кӯҳисон омӯхтаву комил шуда ва инак роҳи тай карда. баъди хатми мактаби миёнаи рақами 33 зодгоҳ дар соли 1961 каме дар истеҳсолот ва ташкилотҳои ҷамъиятиву давлатӣ таҷриба андохта, соли 1975 ба шуъбаи рӯзномаи факултети ҳуқуқшиносии Университети давлатии Тоҷикистон, айни ҳол Донишгоҳи миллии Тоҷикистон дохил шуда, онро соли 1980 ба итмом расонидааст ва то синни нафақа дар вазифаҳои гуногуни мақомоти судии кишвар фаъолияти босамар намудааст ва аз ҳамон замон аз омӯзиши ҳунар кайҳо гузашта, хабару мақола, очерку лавҳа, ҳаҷвияву латифа, ҳикояву қиссаҳояш дар васоити ахбори оммаи ҷумҳурӣ аз соли 1959 то ин ҷониб ба забонҳои тоҷикӣ, ӯзбекӣ ва русӣ ба таб расидаанд. осори таълиф карда: парвоз, ҳукми дил, даъвати хун, ҷодугар, бори каҷ дар роҳи каҷ, бусаи аввал, асри хиёнат, хиёнат, исьёни назир, карими шиш, шоҳиди асосӣ, табаддулот, хоки ватан, ҳақиқати талх, бо роҳи раъди ғурон, се сарнавишт, мори сафед, ҳамсинфон ва фарёди хандаҳо. қадрдониҳо: соли 1998 узви иттифоқи рӯзноманигорони Тоҷикистон, соли 2000 узви иттифоқи нависандагони Тоҷикистон, соли 2015 сарфароз бо нишони сухани иттифоқи нависандагони Тоҷикистон, узви иттифоқи байналмилалии журналистони Тоҷикистон, аз соли 2019 сазовор бо иттифоқи байналмилалии журналистони Тоҷикистон, аз соли 2019 сазовор бо ҷоизаи ба номи Абулқосим Ловутӣ. ҳамчунин барои фаъолияти пурмаҳсулу босамар, гузоштани саҳми арзанда дар ҳаёти ҷамъиятӣ, эҷод намудани асарҳои баландмазмуни адабӣ ва барои саҳми шоён бобати тарбияи ҷавонон дар роҳияи ватандӯстӣ, хиштаншиносӣ ва худогоҳӣ бо сипосномаҳои зиёде сазовор гардидааст. марди сабуру матину тавоно, нависандаи заҳматкашу сермаҳсул, узви иттифоқи нависандагони Тоҷикистон, нависанда ظریف غلام. ادیب ظریف غلام می تواند مرکب را در ساده بیند، مغز را از دام جدا نماید. با این سبب آفریده های نویسنده بلند مضمون و مرغوب می باشند. برحق گفتن ممکن است که نثر ظریف غلام گواراست و مهمش در قلب خواننده باور به انسان را بیدار می کند. منصور سروش، ادیب. این همه آفریده ها واقعا مانند هست به یک گلدسته بسیار خوشرو
بسیار خوشبو، بسیار معطر که دسته بسته شده است از باغستان سبز، از باغستان سیرآب، از باغستان مست تپش اندیشه نویسنده. این همه رنگ و رنگی رو شما حتما که از زندگی گرفتید، از زندگی گرفتید و روی کاغذ آوردید، از رنگ‌های زندگی گفتید. چگونه گفتید؟ آنگونه نوشتید که دیدید یا آنگونه نوشتید که دیدن میخواستید؟ اصلا ادیب هر کدومش برای خود میبیند و پیرای خودش میبیند. از تجربه و از مشاهده و از شنیده ها و از دیده هایش روی دفتر می نویسد. چون که حضرت بدیل گفته است در آن گلشن که رنگش ریختن از گفتگو بدیل، شنیدن ها و دیدن ها شنیدن هاست. قدر سخن، قوت سخن، نیروی سخن در صنف چهارم درک کردم. همون سال 1954 وقتی در صنف چهارم میخوندم، یک معلم کهنسالمان از نام من در گزیده دیواری معلمان مقاله نوشت. وقتی که ما میخوندیم صنف‌ها علایده گزیده دیواری میبرآوردند و معلم‌ها علایده. در همه گزیده نوشته بود، از نام من نوشته است که طلبه‌های بدخوان کی است و طلبه‌های اعلیخوان کی است. ما اکنون بس دیو درس میریم. اگر میبینیم وقتی که مکتب میام، مکتب زنبورخانه، بچه‌ها میدونن ای تو یک مقاله نوشتی، آن این خیلی فلانی رو تنقید کردی، بسمتون تعریف کردی. حیران شدم، خیلی خاموش ایستادم. بعد که درس تمام شد، عادتا ما به درون باغ میرفتیم که پایه‌مون لای نشود. همون 4 نفری که من تنقید کرده بودم، در نزد درخت سیب ایستادند و منو پایده شدند. و وقتی که من نزدیک شدم، اونا مرا گرفتن در درخت بستن، خوب زدن، لب و دهانم خونشور کردن، کبود کردن. و وقتی خانه اومدم، اوچم حیران شد، این چی گپ، این چی خیل. اوچا جان گفتم این نیروی سخن، این قدرت سخن. من اکنون فهمیدم که سخن یک قوت داشته است، یک مدار داشته، یک نیرو داشته است. از همون وقت گویا که همین استاد خوجای پیراه نشاند، راه نشاند که همین خیل کردن در کار. بعداً وقتی که درس هفتم میخوندم، یک معلم از وادی زرافشان حسنف میگفتن اومد. وقتی که وای شعر میخوند، وقتی که وای حکایه میکرد، وقتی که قصه میگفت، شما تصور میکرده که در همون حادثه اشتراک دارید بی واسطه. همین خیلی یک قوای جذاب جلب کننده داشت. همون پگوی من از جایم خیزوند و بچه‌ها رو مراجعت کرد. بچه‌ها گفت انا همین همسنفتون در آینده نویسنده میشد. بعد یک همسنفم تنها امید گفت که چی باش خطی کدام خصلتش خطی نویسنده میشد. بعد معلم فهمون که ظریف 2 خصلت دارد، هم مشاهده‌کار است و هم کنجکاو است. این برای نویسنده همین 2 خصلت نهایت ضرور است. بعدا صنف دهم شدیم سال 1960. دیرکتور مکتب سفارش داد که قشت ریزیم. برای خودی خواننده ها باید صنفخانه ایلاوگی ساختند با قشت ریزند. هر خواننده باید 100 دونه قشت ریزند. اکنون ما 4 نفر نوبت ما شد، ما در سر مکتب قشت ریخته شدیم. یک ماشین یالقاسی نوی پبید آمد. وقت همه کلی ماشین بود و مناسبت غلبه خلق سویتی بر فاشیسم همه کلی ماشین برآورده بودند. یک جوانمردی قامت بلندی سالار برآمد. فهمیدم که مهمان آمده است. گفت دیرکتور در کار. دیرکتور مکتب من گفتم و مرکز رایون رفتد برای نامه کمال آوردن. بعد گفت که او افسوس اگر آمد میگه که تولیس آمده بود. این بعد گفتن شما پلوتولیس میگوید من پلوتولیس. من از کجا میدونی؟ من گفتم من اثر شما رو خوندم، اثر دوست داشتنی من، حکایه 10 سال، قصه توبستان، حکایه لالچینی، اینو بسیار با من معقولن. بعد جرأت پیدا کرده گفتم که برای چی درباره نورسان وادی وحش نمی نویسند؟ چون که ما از ساعت 6 در پخته ایم، 2 چهارک پخته میچینیم تا ساعت 10 شب. این بسیار سوال عجایب مرکب و اینا در رئیسات میمونم. بعد گفت که چرا خودت نمی نویسی؟ من گفتم که من کجا حکایه نویسی کجا؟ در خاطر گیر کن. وقتی که قلم میگیرید نترسید. اگر که همین ترسید هیچ کار ایدتون نمیبیاد. بعد یک ورقچه با فامیل نام و نسبش نویس،
سراغه مجله نوشته بود، گفت که من سردبیری مجله شرق سرخم، حاضر است صدای شرق. یک سال پس من حکایه شما رو انتظارم. خیلی همین خیلی کردم، یک عذاب و مشقت همین خیلی کردم، حکایه نوشته برده دادم، بعد در صدای شرق چوب شد. با معلم علاقه بود سینگ در شدیم. معلم بعد من خیلی گفت که من شما دا گفته بودم که نویسنده میشد. من حکایه در صدای شرق چوب شد با تحریری نویسنده معروف پولو تولیس. خیلی بچه ها تبریک کردن. لیکن اصلا جوانه همون وقته یا تاثیر ترسناده بود یا که کلامی شیرین ترسناده بود که همه شعر می نویسیم. من هم شعر می نویسم. سال 64 روشن یار محمد که ما از نوحیه ما بود، علاقه حکایه هاش، قصه هاش و افسانه هاش در مطبوعات چاپ می شد. من غایبانه و می شناختم و روزنامه حقیقت کلخوزه بود، همون کاتب مسئول آمد. و دفتر شعر ما بردم و گفت که ظریف جان بعد یک هفته جواب میدیم. بعد یک هفته اومدم گفت که ظریف جان تو شعر نمیبره، تو با نصر. اول علم کرد و کرد. بعد نصیحت تولیس هم به یاد آوردم که تولیس هم خیلی کرد. بعد خلاصه روشن جان یک عادت داشت که هر روز شنبه یک 8-10 نفر همین جوانای و جمع کرده محفل میگذارم. از همون محفل باور میکنه 3 نویسنده برآمدیم. خودش ایش محمد دونخون، من از همین یک محفل خردکک هر روز شنبه درس میگذارم، میفهموند و میکرد. از بس که و یونیورسیته اعلا تمام کرده بود. همین خیلی بعد ما با نصر رفتیم به نصیحت روشن. اثرهای آفریده ادیب ظریف غلام خاطرمان بوده. در تربیه جوانان در روح وطن پرستی، خودشناسی و وحدت ملی سهم ارزنده می‌گذارد. شاهزمان رحمان، پروفسور. ظریف غلام زیاد می نویسد و بسا زمینی و صمیمی و فهما. سخن ظریف غلام بار اجتماع بدوش دارد. در آن چیز مصنوعی و دروغی نیست. نویسنده بسا ساده و به پیرایه سخن میگوید. آفریده هاش شبخاور و خاطرمان بوده در تربیه جوانان در روحیه خودشناسی و وحدت ملی سهم ارزنده میگذارد. شاید برد اساسی ایجادیات ادیب ظریف غلام در آن است که او واقعه و حادثه ها و تلاش و مبارزه قهرمان های اثرش را واقع بینانه راستین مثل تصویر می‌نماید. خصوصیت فرق کننده ایجادیات ادیب ظریف غلام در آن است که آفریده هایش در خاطر خواننده میماند. کرامت الله میرزا، نویسنده. شما حاضر خاطره قریب 70 ساله رو اینجا پیش ما قصه کردید. در سن مبارک 80 سالگی شما گفتید صنف 4 سال 1900 چند، صنف 7 سال 1960 چند، صنف 10 سال 1960 چند. همین خاطره چگونه ضعیف نشد؟ خاطره شما قوی است. بله. چگونه خاطره ضعیف نشد؟ نمیدونم این ایرسی باشد یا چی باشد که بابا کلونم مدرسه کوکالتوشی خورو تمام کردگی بود است. اصلا من تربیه پدر را ندیدم. در خانه موزه لایق نرسیدم که قسمت من لایق یکی است، زنده یتیم موندیم. من از خردی از پدر یتیم موندم. ما رو مادر کلونم تا 6 سالگی بابای رسوند. مادر کلونم کنی افسانه بود، کنی حکایه و قصه ها بود. خاطره ایشون همین خیلی قوی بود. انا همین چیز در خاطرم است که وای هر شب به من یکون قصه میگفت، افسانه میگفت، شعرش خطی میگفت. وای میکرد همون در خاطره من نقش مونده، سخت نقش مونده است که افسانه های نقل کردگیش حاضرم در خاطرم هست. از صنف یکم من نظم میخوندم. هر سال تعریفنامه میگفتم. هر سال مثلا در خاطرم است که در صنف 3 خواندنم از لگری اتفاقی ارتک برنامه
دعوتنامه آمد. در همه چهاربینای مکتب اشتراک میکردم. بعد این خیلی بود که همین معلم زوکیرف زبان ادبیات پیش از اگه وقتی که ما در نزد کلخوزشو در نزد چرورداران برآمد میکردیم با من حتما سپارش میداد که خردک اوچر نویسم درباره مکتب، درباره وطن، درباره کتاب، درباره محبت. پیش از همین هنرنمایی خوانندگان اول من مجبور کردم برآورده همین اوچر که من میخوندم. انا همین چیزو تاثیر کرده، تاثیر رسونده، خاطر من بسیار قوی کرده. بعد من بسیار گوش میکنم. یک خصلت ادیب همین است که باید بسیارتر گوش کنید. بله. وقتی که قبول میکنید بعد در ترازو عقل برمیکشید و میکشید جابجا کردن بعد روی ورق میبرید. همین خیلی. همین پیغام همین چیز و من امکانات بود که خاطرم نهایت قوی کنم. حتی شعر در صنف یکم آزاد کردم حاضرم در خاطرم هست. خوش به حالتون. اینجا حساب کرده قریب 20 اثر نوشته اید. این همه نوشته شده ها، این همه کتاب ها اثرنوشت انسانی هست. شما به حیث نویسنده اثرنوشت انسان نوشتید و برای یک نفر انسان دیگر، برای خواننده نوشتید که به دست بگیرد، مطالعه بنماید و برای خود حکمت بردارد. اثرنوشت انسان ها نوشتید، رنگ و برنگ نوشتید و اما اگر در همین مرحله عمر درباره خودتان نویسید، اگر قهرمان اثر ظریف غلام باشند و اگر نویسنده هم ظریف غلام باشند و اگر قدرت و توانی نوشتن داشته باشند، از چی شروع میکنند؟ اصلا خیلی تکلیف ها چند مرتبه باعث شد که زندگی نامه خودم نویسم. یک کتاب دارم که همینجا نآوردیم چیز در همونجا من اولادن نویسم که مثلا بابام کی بود، بابای مادریم کی بود، بابای پدریم کی بود، پدرم کی بود، مادرم کی بود، مادر کلانم کی بود، هر کدومش علایده کرده نویسته بودم. یک نشر شد باید همون از چاپ برد. در همونجا تمام پهلوهای زندگی خودم رو نشان دادم که من چگونه خاراکتر دارم، چگونه خصلت دارم، چرا من نویسنده شدم. از همین خانواده که مادر خودش جوی تنها نیست، بیسواد و چیز، لیکن زحمتکش، مکتب ندیده بود، مهنتکش، با همین عذاب و مشقتش ما رو خواننده کلان کرده در زندگی در دل ما متانت استواری جای کرد که دویم نصیحت میکرد که پسرم دهان مردی کلان است، کار دست پا میکند. بله. کار فقط دست پا میکند. این دهان قطعی دنیا را گرفته ممکن نه که باید شما فقط دست پا خطی کار کنید. برای همین همه وقت نصیحت میکرد که بچه‌م هر وقت که مینویسی حقیقت نویس، دروغ ننویس. چی در کار دروغ نویسن؟ دروغ یک وقت فوش میشه. به خدمت همین سان مادر رسیدید؟ فرصت بود که به خدمت همین گونه مادر برسید؟ اکو تصور میکنید که بعد 44 سال من بعد درباره مادرم علایده یک مقاله نوشتم. مقاله تایید چیزی که در وجودم بود که مادرم با تمام ویش نشان دادم. گازیته منبر خلق از چاپ برآورد. من مادرم خیلی که بود یک انسان نجیب، یک انسان زحمتکش، مهنتکش که ما 4 نفر رو با همه مشکلات نگاه نکرده و بابای رسول تاثیر کردم. این تاثیر مادرم بود، تاثیر مادر کلانم بود. بله. من به همین پایه رسیدم. بله. عموماً سلسله زیادی اثرهای ادیب ظریف غلام بیشتر به حیات مردم دهه ارتباط داشته. چنین مسئله گذاری نویسنده از دلیل روشن جهانبینی وسیع، تفکر عمیق، فکر و اندیشه تازه و مهارت خاصه او درد می‌دهد. در نوشته ها نویسنده خیلی مشاهده کار بوده. طرز مضمون سازی و سوژه آفرینی میکند که خواننده نوبسته از سن و سال
نو بسته از رسالت هدفش را به خوبی و بدون مشکلات پی میبرد. چرا که نویسنده هر یک جزئیات بدیعی را در مورد و مقام خود هنرمندانه تصویر ساخته، ابرزهای بدیعی و واقعی را خاطرمان معرفی می‌نماید. قصه جادوگر پس از اثر ساربان جوگی بی‌شبهه در ادبیات ما پدیده تازه است. نویسنده با جرأت از حیات نماینده یک قومی که عصرها در پهلوی خلق تاجیک زندگی دارند قصه نموده عشق پاک دختر فالبین را عمیق تصویر کرده است. روشن یار محمد، نویسنده. اگر حاضر به گذشته بینگرید، به عمری رفته، کاری بود که باید میکردید و اما متاسفانه با جرم جوانی شاید نکردید و کاری بود که در گذشته کردید و اما امروز در این مرحله عمر با این اندیشه افسوس میخورید که چرا کردید. من اصلا آموزگار بودم، من باید آموزگاری نمیپرداختم، لیکن در قسمت تقدیر همی خیلی شد که از روی رنگ ناموس، چون که من 15 سال معلمی کردم، پرتافته آمدم از وظیفه دیرکتوری مکتب، پرتافته خسته آمدم. با روزانه همچون خواننده عادی امتحان سپرده روزانه داخلش خواندم. همین کار را باید نمیکردم. من آموزگاری من دوام میدم، چون که در سبقت آموزگاری خیلی موفقیت پیدا کرده بودم. هم این کسب دوست می‌داشتم، چون که چند شاگردم مدیر موارد شدن، رئیس حکومت شدن. حاضرم از همون دوره آموزگاریم تلفن کردن میگن که معلم شما همون وقت همین خیلی بودید. انا همین چیز پشیمانم که من همین کسب دوام ندادم. همین کارو باید میکردم، لیکن زندگی قانون قاعده خودش دارد. بله. همین زندگی زیباست و به زندگی انسان ها زیبایی میبخشند. زندگی هر آدم خودش زیبا میکند، خودش وابسته است. این با مهارت و استعداد و قابلیت وابسته است. اگر که تمام زر و زیور را بیارن که استفاده بردن نتوانید، چی زندگی است؟ ادیب ظریف غلام در رمن کریم شیش سیمای حافظی خوش‌آواز و مطرب ممتاز کریم یار محمد را خیلی جذاب، شوق‌انگیز و مراق‌آور آفریده، سهم او را در رواج و رونق صنعت سرایندگی و نوازندگی هنرمندانه تصویر نموده است. عمر شیرخان، ادیب. واقعا نویسنده ظریف غلام با حضور روشن ایجاد خویش فضای ادبی کشور را زیاد خواست و توانست گلباران بنماید. مثل که آب و گل نویسنده از صداقت سرشته شده است. صداقت به نیاگان، صداقت به سخن، صداقت به زندگی، صداقت به زحمت. ظریف غلام ادیبی است که استعداد جان کاستن و زحمت کشیدن دارد، ورنه در یک فاصله کوتاه وقت این چکیده های سبز اندر سبز تولید نمی شدند. فقط رنج و مشقت و فقط خودفرسایی به مثل می باید که در شب و روزی در گذر قدر وقت دریابی و آلگی فردا را درک بنمایی. ادیب ظریف غلام در اثرهایش بیشتر به تصویر شیوه اهمیت داده، با این وسیله توجه خواننده را به ایجادیات خود جلب می نماید. عثمان نظیر، شاعر. اگر لجام صحبت در دست شما می بود و اختیاری سوال دادن هم، از من چی می پرسیدید؟ در آینده چی کار کردنی هستید؟ چی پیشنهاد کردنی هستید؟ چگونه برنامه‌های نو آماده کردنید؟
یعنی به حیث تماشابین از تلویزیون فرهنگی سفینه امید دارید و تهیه برنامه‌های تازه به تازه، نو به نو را و کارمندان تلویزیون سفینه هم در همین راه ایستادن استوار. شما راضیید از موقعی که دارید در زندگی؟ نه، من راضی نیستم. و از جایگاهی که ایجاد شما دارد در فضای ادبی؟ چندین راضی نیستم، برای که تصور میکنم که حاضر من یک اثری که حقیقتا با دل خلق معقول است، حقیقتا خلق پسند میکند نآفریدم. همین چیز همه وقت منو عذاب میتد، مشقت میتد، مجبور میکنم فکر کنم که و یک اثر آفرم. حاضر در اندیشه ایجاد کردن هستید یا نه؟ حاضر اندیشه دارم که یک اثر نویسنده ایستادم درباره تروریست تحریک کار. چرا همین جوانو به همین راه میرن؟ برای چی اونها رو مجبور میکنند؟ سر همین موضوع دور و دراز فکر کرده حرکت کردم که همین سال همین اثرم تمام کنم. ادیب ظریف غلام در رمن تبادلات جدیترین ماجرای حیاتی را به پایه بلندی هنری بررسی و حل و فصل کرده توانسته است. فرهاد حسین زاده، پروفسور. ظریف غلام مثل که هیچگاه سرحد فراست و فضیلت و معرفت و حکمت را عبور نکرده، در آغوش کاغذ و قلم با چهره پربهار و با دل ذوقمند و صاحب ابتکار، با یک قافله آرزو و محبت و تصمیم و برنامه های نو ایجادکار است در قلمرو شبا. چون کودکی هاش یک اندازه درد داشتا، رنج داشتا، یأس و نومیدی، میکشید ضعف زنده یتیمی و قحطگی زمان و پشت سر شد این کودکی با باقی بچه ها در پادجا. چون به کمال رسید زیاد شیب و فراز را پیمود و از این مرحله ها زیاد سبق برداشته بود. کنون زندگی سرا احتراف شده و هنوزم پر از شوق و آرزوی آفریدن، پر از نشاط چکامه خواندن با کلکی پر از نغمات تازه به نظر می رسد در این مرحله عمر هم که خوشا به حالش. قصه ظریف غلام در محبس خیرس پدیده تازه در نثر زمان ما به شمار می آید. تازگی آن در بازگوی و بررسی صنعتکارانه مسئله قدیمی است که خیر و شر نام دارد. در بند و بست اثر نیز یادداشت، واقعیت ریالی و نقش افسانه مانند دیده می شود. زبان اثر زبان کتابی است که با تمام قاعده و قانون و طلبات زبان یگانه ادبی تاجیکی جواب می دهد. زبان روان، آبرزناک، زیبا، دلنشین، هیجان بخش و دیگر صفتها خاص قصه ظریف غلام است. عطاخان سیفاللویف، پروفسور. شاید حاضر نفران توجه داشته باشند به صحبت ما و شما که قریب همه اثرهای شما را خوانده باشند. شاید نفران توجه داشته باشند که شما را بار اول طریق تلویزیون فرهنگی سفینه میبینند. شاید نفرانی هستند توجه دارند به صحبت ما و شما که دوستان شما هستند، همسالان شما هستند، همپیشه های شما هستند. و شاید نفران حاضر توجه دارند به صحبت ما که نه شما را میشناسند و نه اثرهای شما را خواندند و اما بعد تماشای همین برنامه در اندیشه پیدا کردن اثرهای شما میشوند. به همین نفرها از همین منبری بلند چی گفتن میخواهید؟ به شناس و ناآشنا. من سخنانی شاعری زبردست داغستان رسول غمزات میارم در کتاب داغستانی من نوشتگی است که من به حد خرسند هستم میبودم که اگر یک نفر کتاب من نخوند. بسیار اکو هر نویسنده آرزو میکند که کتابش خواند. مثلا
یک بار در نزد وزارت بینوی وزارت فرهنگ ایستاده بودم، یک جوان گذشته گفت که من شما را میشناسم، شما ظریف غلام هستید، من حکایه چوت کلاوه را خوندم، بسیار به من معقول شد. باور کنید من همون لحظه خودم رو خیلی خوشبخت کردم که یک نفر خواننده وای میکردم. یا که محبوب نعمت وقتی یک جای مکتب رقمی یک رفتیم و اونجا وقتی معرفی کردم، بعد وقتی من گفتن که ظریف غلام نویسنده، بعد من کسی گفت تو همون ظریف غلام نیستی که سالهای 50 شعر می‌نویسی؟ همون وقتا محبوب در گازیت پیاره دوستان کار میکرد است، همون من شناخت از همین نام یک روز دیگر در ایستگاه خانه مطبوعات ایستادیم همراه دوستم شازمان رحمان و یک خانم نشان داد گفت که این نویسنده ظریف غلام. گفت من این کس میشناسم. من گفت بسیار که در تلویزیون میبینم. باور کنید انمی که حادثه با من پر بال میباشد و میکنه با خواننده و تمام تماشابینان مراجعت میکنم که از کتاب رو نگردونن. کتاب یک مخزن است. آخر تلاش های زحمت های که هر روزه جناب عالی رو با خاطر بیارن، پهن کردن کتاب، تقدیم کردن کتاب، با من با قربی وای کردن که کتاب فردوسی رو با هر خواننده دعوت میکنه. این همه این برای اون است که ما با کتاب همون مقدس نگاه کنیم. چون که در خاطرت من باشد اگر قرآن در تگ سر کودک میموندن، پیچونده در بالادری میموندن که هر وقت برای دروی کتاب ببینی، عقل و فراست و دانش و چیز در کتاب نوشته میشود. کتاب نباشد چی میکنه؟ برای آرزو میکنم با همه مراجعت میکنم شنوندگان که تماشابینان که کتاب دوست دارن. توسط کتاب بعد نویسنده رو میشناسن. بله. اگر هر صبح آفتاب از سینه کوه بر اومده به عالمیان، به انسان ها یک گرمی یک نور اهدا کند، انسان های نازنین، انسان هایی که از خود بگذشتند و یک اندازه به رسالت پیوستند، انسان هایی که از خود بگذشتند و به وطن پیوستند، مثل همون آفتابی سر قله ها هستند، مثل آفتابی بالای کوه هستند که همون نور رو، همون گرمی رو، همون محبت رو در سرشت خود، در صفای باطن خود دارند که یک نفر شما بودید. و ما خیلی سعادتمند هستیم استاد که امروز در برنامه شما رو داشتیم و همون نور و همون گرمی رو امروز شما به برنامه ما آوردید. کم نشوید، همتتون بلند باد استاد. ظریف غلام یکی از سرمحصول ترین نویسندگان تاجیک به شمار می رود. نوشته هایش از دیده هایش است، از مشاهده هایش، از تجربه از حیات برداشتهش عبارت است و این نمی بافد، حیات را به تصویر می کشد. در تصویرهایش دروغ جایی ندارد. نوشته هایش مثل حیات و مثل خودش عادی است و هم پر از زندگانی و روشن و عیان می باشد. شیرک آریان ادیب. ظریف غلام ادیب است که کیها توانسته با کوشش و تلاش و با طلب و پرخاش در گوشه از سرزمین سبز ادبیات باغ اندیشه خویش را بپرورد، شاداب بنماید و گلزار بسازد. و نکهت این گلزار کیها که به مشامها رسیده، محصول ایجادش نیست از جانب عالمان و ادیبان و منقدان مورد بهاگذاری قرار گرفته. اثرهای ادیب به بسیار زبانها ترجمه و نشر نیز شده و به دست دوستداران ادبیات بدیعی رسیدند. همچون نویسنده ماجرانگار اعتراف شده ظریف غلام و اما اگر توجه منماییم از محتوای مجموعه قصه و حکایه ها دیده می شود که شغل ایجادی نویسنده نه فقط حادثه های ماجرایی
بلکه آفریدن اثرهای بدیعی در موضوعهای گوناگون اجتماعی و اخلاقی عاید به مهر و محبت، شفقت، وفاداری نیز زیاد می باشد که ذهن و ذوق خواننده را بیدار و به فکر و ملاحظه وادار می نماید. اما راه ادب که انجام ندارد بی‌حدود است و ظریف غلام صاحب کتاب است که روی راه زندگی و روی راه ادب استوار ایستاده. از شیب و فراز نمی هراسد، زیرا رسوم راه رفتن را، شیوه راه زیستن را و در همه حالت انسان ماندن را از زندگی خوب آموخته که حلالش باد میگوییم و انتظار خواهیم بود از نویسنده ظریف غلام ایجادهای تازه به تازه، نو به نو و رنگ به رنگ معطر. چی گفته؟ بیننده هوشمندی ما.